مسائل کیا مطلب ہے کہ مسائلستان ہے یہ ہمارا علاقہ۔ آپ نے بہت سارے مسائل گنوائے، کیا مسائل تھے جو آپ نے حل کرنے میں کردار ادا کیا؟ 70 سال ہو گئے ہیں ہمارے جو آڑی چیڑ ایک وارڈ ہے ہماری۔ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں آپ کے اندر استقامت کیوں نہیں ہے؟ یہ پارٹی بدلنا اچھا عمل ہے؟ میں 96 میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوا تھا، تقریباً 24 سال پیپلز پارٹی میں رہا۔ ادار عتیق صاحب کے ساتھ تھے، مل کر کچھ لوگ پیپلز پارٹی کی جو قیادت تھی انہوں نے اس علاقے کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ کو لوگوں نے ووٹ دیے اور پورے حلقے میں ایک یو سی جیتے، جو ہارے ہوئے لوگ جا کے وزیر اعظم ہاؤس میں پہنچے، یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے؟ وزیر اعظم آزاد کے شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ایک دفعہ مجھے خود کہا کہ ہم آپ کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ 5 سال گاڑی سے نیچے نہیں اترتے، لوگوں کے پاس نہیں جاتے، کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم ایسا کرتے ہوتے تو واحد یونین کونسل ہے یہ غربی باغ کی یونین کونسل رنگلا۔ ٹکٹ لینے سے پہلے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے آپ کی ملاقات ہوئی، اعتماد میں لیا آپ؟ مجھے ٹکٹ ذاتی طور پہ دیا۔ السلام علیکم، عوام کے گورکھ دندہ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان راجہ حسیب احمد۔ آج کے گورکھ دندہ میں ہمارے ساتھ راجہ فہیم فاروق موجود ہیں، حلقہ غربی باغ کی یونین کونسل رنگلا سے ضلع ممبر کے لیے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آج کے گورکھ دندہ میں ان سے کچھ سوال کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیوں یہ ضروری تھا کہ ان الیکشنز کا حصہ بنا جائے۔ سیاست میں آئے تو اپنے علاقے میں کیا مسائل دیکھے اور پھر آپ نے سوچا کہ ان مسائل کو حل کرنا چاہیے؟ دیکھیں حسیب، یہاں جو مسائل ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسائل کیا مطلب ہے کہ مسائلستان ہے یہ ہمارا علاقہ۔ دیر کوٹ سے آپ رنگلا روڈ کو دیکھتے ہیں، چھپڑیاں گھوڑی کے روڈ کو دیکھتے ہیں، اسی طرح رابطہ سڑکوں کو دیکھتے ہیں، ہمارا جو اسپتال ہے اس کو دیکھتے ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح ایک ہمارا جو سیاحتی مرکز بن سکتا ہے، بنیادی جو ہیلتھ سینٹر ہیں وہ کئی مطلب ہماری جو وارڈز ہیں ان میں نہیں ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے حل کے لیے ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہم ایک رول ادا کریں، آگے آئیں، اور میری سارے لوگوں سے بھی جو گزارش ہے کہ وہ اپنا ایک کردار ادا کریں ووٹ کے ذریعے۔ کشمیر بہت بڑا نہیں ہے، مسائل بہت زیادہ ہیں، تو یہ مسائل اتنے زیادہ کیوں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو حکومت ہے یہاں 48 لاکھ کے لگ بھگ پوری آزاد کشمیر آبادی ہے، تو اتنے زیادہ ہمارے وزراء ہیں، پھر بیوروکریسی ہے، وہ انہوں نے ساری اس چیز کو الجھا کر رکھا ہوا ہے اور کوئی بھی بندہ ڈیلیور نہیں یہاں کر سکا ہے۔ ہمارے حلقے میں تو وزیر اعظم رہے ہیں، سردار عبدالقیوم صاحب رہے ہیں، پھر سردار عتیق احمد صاحب رہے ہیں، آج بھی وہ ایم ایل اے ہیں، لیکن یہاں آپ پورے حلقے کا آپ اگر وزٹ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ، ہر وارڈ میں، ہر محلے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس علاقے سے اقتدار گزرا ہی نہیں ہے، مطلب اتنے زیادہ مسائل ہیں۔ تو یہ اگر کام کرتے تو آج میرے خیال میں کہ مسلم کانفرنس کو مہم بھی نہ چلانی پڑتی۔ آپ نے بتایا کہ کشمیر بہت بڑا نہیں ہے، مسائل زیادہ ہیں اور بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہیں، اگر وہ کوئی کردار وسائل کی موجودگی میں ادا نہ کر سکے تو بلدیاتی نمائندے کیسے کر پائیں گے؟ دیکھیں بلدیاتی، جب میں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک جو بلدیاتی جو سسٹم ہے، چونکہ پچھلے 30 سال سے 31 سال سے الیکشن نہیں ہوئے، اور جو اسمبلی ممبران ہیں تو وہ آپ کچھ لوگ تو ڈیلیور کرتے ہیں، لیکن موسٹلی لوگ جو ہیں تو وہ اپنے حلقوں میں بھی 4 6 ماہ نہیں جاتے، سال نہیں جاتے، کئی لوگوں کو تو ووٹ لے کر شکریہ ادا کرنے کے لیے نہیں جاتے۔ تو بلدیاتی نمائندے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے ایکسیس میں رہتے ہیں، وہ پھر دوڑ دھوپ کرتے ہیں، لوگ جا کر ان کے پاس اپنے مسائل لے کر جاتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلدیاتی نمائندوں کے ذریعے تعمیر و ترقی کا ایک باب شروع ہوگا۔ آپ نے بہت سارے مسائل گنوائے، آپ کو 25 سال سیاست میں ہو گئے، اس حلقے کے اندر، اپنے گاؤں کے اندر کیا مسائل تھے جو آپ نے حل کرنے میں کردار ادا کیا؟ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے موقع مل کردار ادا کرنے کا۔ تو یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 70 سال ہو گئے ہیں ہمارے جو آڑی چیڑ ایک وارڈ ہے ہماری، وہاں مطلب 3 کلومیٹر لوگ پیدل، بلکہ پانی کی سہولت نہیں تھی، گاڑی نہیں تھی، کوئی بیمار ہو جاتا تھا، وہاں ہم نے مطلب ایک روڈ دلوائی۔ اسی طرح ہماری دوسری وارڈ ہے جو باڑیاں اور اس کو لنک کرتی ہے مولاج کو، مولاج میں باڑیاں میں کرالوں کا جو ہماری سینٹر ہے وہ ہے، وہاں ہم نے رابطہ سڑکیں دی۔ اسی طرح چیڑ اگلی وارڈ ہے، وہاں ہم نے مطلب رابطہ سڑک دی۔ اسی طرح چناٹ کو ہم نے ملانے کے لیے وہ روڈ دی۔ پھر ڈگری کالج کا ہم نے وہ اعلان یہاں ڈگری کالج دلوایا، جو کہ بعد میں نون لیگ کی حکومت میں وہ کینسل ہوا۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو الحمدللہ ہماری اس پروفائل میں ہیں، اور مجھے لوگوں کا اعتماد بھی حاصل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور میری کوشش بھی ہے کہ میں کچھ ڈیلیور کر سکوں۔ پہلے آپ پیپلز پارٹی میں تھے اور اب عمران خان یعنی کہ بلے کے نشان پر الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں آپ کے اندر استقامت کیوں نہیں ہے؟ یہ پارٹی بدلنا اچھا عمل ہے؟ دیکھیے میں 96 میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوا تھا، تقریباً
24 साल पीपल्स पार्टी में रहा और मरकज़ी क़यादत के साथ सब दोस्तों के साथ एक बड़ा तल्लुक़ रहा। उन्होंने कोशिश की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि यहाँ के मसाइल इस कदर थे कि वो सरदार अतीक साहब के साथ थे, मिलकर कुछ लोग पीपल्स पार्टी की जो क़यादत थी उन्होंने इस इलाके को मैं ये समझता हूँ कि तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो जब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर आते थे चौधरी अब्दुल मजीद साहब, तो वो बजाय पीपल्स पार्टी के कारकुनों से रब्ता करने के वो जाकर गाज़ियाबाद पहुँचते थे। और लोगों के आज भी लोगों के शिकवे हैं क़यादत से, मुख्तलिफ लोगों से, कि भाई सरदार अतीक साहब जो कि इस इलाके के मैं ये समझता हूँ कि तमाम महरूमियों के ज़िम्मेदार हैं। जो भी वज़ीर-ए-आज़म बनता है वो जाकर उधर वो ढेर हो जाता है, यहाँ हमारी मतलब कीमत लगाई जाती है, हम लोगों को मतलब वो सफ़र करना पड़ता है। इस इलाके के लोगों की जो एहसास महरूमियाँ हैं वो मतलब बढ़ रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आज भी मेरी क़यादत से ये रिक्वेस्ट होगी कि सरदार अतीक साहब को, इनको चूँकि ये सियासी अब समझ लें कि अपना इनके सियासी इंतकाल हो चुका है और इनको दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश ना की जाए। पीपल्स पार्टी से पीटीआई में आ गए और यहाँ आकर आप जनरल इलेक्शन के लिए नुमाइंदे भी थे, आपको लोगों ने वोट दिए और पूरे हल्के में एक यूसी जीते और वो आपकी यूसी थी, लेकिन कोई आपकी एडजस्टमेंट नहीं हुई, हारे हुए लोग जाके वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पहुंचे। ये आपकी नाकामी नहीं है? मैं ये समझता हूँ कि मेरी नाकामी नहीं है। मैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक दफ़ा मुझे खुद कहा कि हम आपको एडजस्ट करना चाहते हैं, लेकिन मैंने उन्हें ये कहा कि मेरी एडजस्टमेंट ये होगी कि आपने जो इलेक्शन में वादे किए हुए हैं वो वादे पूरे, बेशक वो जिस तरह रंगला दिरकोट रोड है, डिग्री कॉलेज है, इसी तरह जो छपड़ियाँ घोड़ी केर को जो रोड मिलाती है वो पीछे आगे उन्होंने पक्की वो 5 किलोमीटर की हुई है, पीछे सारी मतलब वो रोड कच्ची है। तो ये सारी वो चीज़ें थी कि मेरा ये ख्याल था कि आपसे बात की कि ये मसाइल हल करवा मसाइल हल हो जाए। मेरे एडजस्टमेंट में ये समझता हूँ। बल्दियाती जो नुमाइंदे होते हैं इनकी कितनी अहमियत होती है? जो डिस्ट्रिक्ट काउंसलर होता है इसकी अहमियत क्या है? देखिए, बल्दियाती इंतखाबात जो बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनकी आप इस चीज़ से देख लें, उनकी जो अहमियत है कि पूरी आज़ाद कश्मीर की जो अपोजिशन है, जो असम्बली मेंबरान है और कई हुकूमती असम्बली मेंबरान भी वो चाहते नहीं हैं कि वो निचली सतह तक इख्तियारात जाएँ। अब जब जो बल्दियाती नुमाइंदा फ़र्ज़ करते हैं कि मैं ज़िला कौंसिल का मेंबर बनता हूँ, तो जो पूरी यूसी के जो लोग हैं वो मुझ तक वो एक्सेस रखते हैं, वो काम करवाएंगे और उन्हें फिर 80% 80% जो बल्दिया जो एमएलए का जो फंड जो अभी एमएलए इस्तेमाल करता है वो बल्दियाती नुमाइंदों के पास जाएंगे। लेकिन नुमाइंदे जब 5 साल गुजरते हैं तो गाड़ी से उतर के नीचे चले जाते हैं, पहाड़ों में सफ़र करते हैं और 5 साल गाड़ी से नीचे नहीं उतरते, लोगों के पास नहीं जाते। क्या आप भी ऐसा करते हैं? देखिए, अगर हम ऐसा करते होते तो वाहिद यूनियन काउंसिल है ये गरबी बाग की यूनियन काउंसिल रंगला जो हम पिछली मरतबा जीते, और न सिर्फ पिछली मरतबा जीते बल्कि पिछले 4 यानी 20 साल से हम जीत रहे हैं इस यूनियन काउंसिल को अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अपोजिशन मतलब सरदार अतीक साहब के ख़िलाफ़ जाती है ये यूनियन काउंसिल। तो इस हिसाब से जगह हम जाते हैं, मेरे ख्याल में कि रंगला की शायद ही कोई जगह हो जिसमें खुशी हो, गमी हो। वैसे भी मतलब मैं चूँकि ज़्यादा टाइम इधर गुजारता हूँ। ठीक है। टिकट लेने से पहले वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से आपकी मुलाकात हुई, एतमाद में लिया आपने, या फिर जीत कर फिर आप वही कहेंगे कि ये हमारे पास फंड नहीं थे या ये सारी चीज़ें फिर से दोहराई जाएंगी? देखिए, अपना सीबा आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से न सिर्फ बल्कि उनको एतमाद बल्कि उन्होंने मुझे टिकट ज़ाती तौर पे दिया, मुझे बुलाकर कहा कि ये टिकट मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, आपको इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हमारी डिस्ट्रिक्ट में भी नुमाइंदगी होगी और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर है ये चाहते हैं कि इस हल्के में हम तामीर व तरक्की कर सकें। यहाँ बल्कि एक जलसा था, उन्होंने तो बल्कि इस हद तक इस यूनियन काउंसिल को समझा हुआ है कि यूनियन काउंसिल हम जीते हुए हैं और इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि अल्लाह के फजल करम से हम ये यूनियन काउंसिल जीतेंगे और हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी इंशाल्लाह बेहतर नुमाइंदगी होगी। क्या ये सच है कि कश्मीर के अंदर भी पैसे देकर वोट खरीदे जाते हैं? देखिए, कश्मीर के अंदर मेरे ख्याल में ये ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ लोग सियासी शऊर रखते हैं, सियासी फैसले करते हैं। पोस्टें देखने को मिलती हैं कि फ़लाँ को रिश्वत दे रहा है, पैसे दे रहा है। क्या ये सच है कि यहाँ पर भी आपके इलाके में भी नुमाइंदे देते हैं? नहीं, यहाँ तो आप देखें कि बहुत सारे लोग तो मेरे ख्याल में कि ज़ाती उनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत सारे और मतलब इस तरह के इश्यूज हैं, सफ़ेदपोश लोग हैं, गरीब लोग हैं और एक दूसरे का एहतराम करते हैं। आज़ाद कश्मीर में बरादरियों की सियासत है, तो आपके इलाके में भी मुख्तलिफ बरादरियों से लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस सारी सूरत हाल में आपको कितना एक अजह हासिल है? मुझे टिकट मिलने के बाद यहाँ चूँकि वैसे तो एक ही बरादरी है, सारे हम राजपूत बरादरी के जो कैंडिडेट हैं वो सारे एक ही बरादरी के हैं, लेकिन आगे चूँकि वो सब कास्ट होती हैं। लेकिन मैं आपको ये यकीन बल्कि ये अल्हम्दुलिल्लाह बड़े दावे से फ़ख्र से कह सकता हूँ कि रंगले की तकरीबन तमाम फैमिलीज़ इसमें जिस तरह के बहुत बड़ी यहाँ की फैमिली है
अपना राजा नज़ीर साहब की वो ज़िला कौंसिल के मेंबर लास्ट टाइम बने और अभी तक के वही चल रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए। तो इसी तरह राजा इम्तियाज़ एडवोकेट साहब हैं, उन्होंने और वकार नज़ीर साहब ने कागजात मेरे हक़ में विड्रा किए और अपना वापस अपने कागजात लिए। इसी तरह या दीगर मतलब जितने भी मेरा बरादरियाँ हैं, फैमिलीज़ हैं, राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, उन्होंने बल्कि जब मैंने कहा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो उन्होंने अपने कागजात ही जमा नहीं करवाए। तो इस तरह की सिचुएशन है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तमाम तकरीबन जो लोग हैं उनका मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एतमाद हासिल है, तमाम फैमिलीज़ का, तमाम जो यहाँ सब कास्ट जिस मतलब हैं, यहाँ जंजुआ राजपूत हैं, क्यानी हैं, नारमा राजपूत हैं और मतलब दिगर भी जितने हैं जिस तरह की मतलब फैमिलीज़ हैं, वो सबका एतमाद अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है और मैं सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।